Okay, uh, so we will discuss now uh, partition function for degenerate systems and how the concept of density of states has to be used in real systems. Already both the topics have been addressed somewhere else. Since we are going to discuss the applications of the canonical ensemble formalism for some practical systems, it will be worth if we repeat the discussion to suit the application. Okay, നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഞാനൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കാനോണിക്കൽ എൻസംബിളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസ് ഒന്നുകിൽ ഡീജനറേറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ആവാം. ആൻഡ് യു നോ ദ മീനിങ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡീജനറസി ആൻഡ് നോൺ ഡീജനറസി. So by non-degenerate systems we mean that each level corresponds to one state only. Okay, so corresponding to a level of particular energy there will be only one single state, right? So in that case number of levels is same as what number of states. Whereas in the case of most of the physical systems, the energy levels accessible to the system are degenerate, in the meaning that there exists a group of states all having the same energy value ER, say, and the number of states belonging to the same energy value is denoted by GR, and GR is usually known as the degeneracy factor. Okay, hope you remember all these discussions. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്തതാണ് degeneracy factor, or it's also known as what weight factor. Okay, so in the case of degenerate systems, when you calculate the partition function, you have to modify the expression for the partition function by including the weight factor GR. That is, this is what we do. Okay, in the case of for non-degenerate systems, I'm repeating it because this is quite relevant. Okay, for non-degenerate systems, the partition function Q, canonical partition function Q, is just given by sum over R e raised to minus beta ER. Okay, and the probability equation is given by PR is equal to simply e raised to minus beta ER divided by that Q, whichever Q that we have defined here. Okay, but for degenerate systems, these equations have to be modified. Okay, how? The Q will be now written as sum over R. Now we have to introduce what? The degeneracy factor for each energy level. Okay, so GR e raised to minus beta ER. So this is the expression for what? The canonical partition function for a degenerate system with a degeneracy factor GR correspond to each energy value ER. Therefore, when this Q value is modified, okay, the PR value is also modified. Okay, not only in the denominator for Q but in the numerator also. So see that how it is getting modified. You have to multiply by the degeneracy factor in the numerator also. That is GR e raised to minus beta ER divided by Q. Okay, so certainly the Q is Q for degenerate systems, so which is given by this one. So this is exactly what you have to remember. So remember, for degenerate system, this GR is acting like a weight factor, okay, for the level with the energy ER. So be careful while you do these problems. Especially now connected to the degeneracy of systems and especially classical systems, we are going to discuss about another concept, what is known as what? Density of states. Okay, so let's discuss density of states and how to include the idea of density of states in classical systems. Okay, where energy is continuous. Quantum systems, of course you have idea how to include density of states. Okay, we will revisit that topic as a part of this one. So now density of states, it's actually a concept that we have already discussed. Density of states denotes how closely the energy levels or energy states, okay, to be very particular, how closely the energy states of a system are arranged.
So density of states is usually denoted by the symbol G of E. Okay, when you express density of states as a function of energy, or okay, density of states can be expressed as a function of momentum as well, because corresponding to every energy value, you can associate a momentum value. Okay, for example, for free particles, energy E is equal to p square by 2m if it is a non-relativistic particle with a mass. Okay, and for a relativistic particle without any mass, like photon, phonon, etc., E will be is equal to simply Pc. Okay, hope you remember when I discussed these equations, our discussion of density of states in an earlier lecture, right? So what we're going to do is that for classical systems, accessible energy is continuous, and hence ER values are very close to each other. ഓക്കെ, ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം, ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനർജി വാല്യൂസ്, എനർജി ലെവൽസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റവും ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റത്തിനുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്, ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എനർജി വാല്യൂസ്, ഈ പറയുന്ന എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് അഥവാ എനർജി ലെവൽസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ എന്താണ്, ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി ഐ ഹാവ് ഷോൺ എ അസോസിയേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം ഫോർ യു ടു ഗീവ് സം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓർ സം കോൺസെപ്റ്റൽ ഐഡിയ. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഐ ഹാവ് ടേക്കൻ എനർജി അലോങ്, ഓക്കെ, സി അപ്വേർഡ്സ്, ആൻഡ് കാൻ യു സീ ദാറ്റ് there are a large number of closely lying energy levels are shown here. So this is a bunch of levels, you can see. Okay, so this one is a bunch of levels. So this bunch of levels, you can see it has got energy ranging from say E to some E plus delta E, and you know by delta E we mean what? This difference is, this range is known as delta E. So the lowest energy, if you take it as E, the uppermost energy of the level in this particular collection of closely lying levels is what? E plus delta E. So there is a wide range of energy or closely lying energy levels. So this type of closely lying energy levels exist in the case of what? Classical systems, and we call them as the continuous energy levels. Okay, so in order to account for, അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി ലെവൽസ് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു റേഞ്ചിനുള്ളിൽ തന്നെ ധാരാളം എന്താണ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനെ, ഈ എനർജി ലെവൽസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കരുതാൻ പറ്റും. വേണമെങ്കിൽ ഒരേ എനർജി, ഏകദേശം ഒരേ എനർജിയുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കരുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡീജനറസിയുടെ കേസിൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഒരേ എനർജിയുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റുകളാണുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിച്ചത് GR എന്ന് വിളിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എനർജി ഇങ്ങനെ ഒരേ എനർജി അല്ല ഉള്ളത്, പക്ഷേ വളരെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ എനർജീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ എനർജീസ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡീജനറസിക്ക് തത്തുല്യമായ രീതിയിൽ നമുക്കിനെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ GR എന്നുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ GR എന്ന് ഡീജനറസി ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചതിന് പകരം ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വിവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കതിനെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്? ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ we define the density of states G of E as the number of states per unit energy range. So that is the definition that you can give for density of states. Density of states G of E is defined as what? Number of states per unit energy range. Per unit energy range. Okay, so for example, we have used a symbolic notation here. So here you can see I have used d sigma because it's corresponding to delta E. D sigma is a very small. Sigma is a number. D sigma of E means d sigma that is centered around what? Some value E. You can say like that. Center value is E, and delta E by 2 upwards and delta E by 2 downwards. Okay, likewise also you can do. So what is d sigma E? It is the number of states having energy lying between E and E plus delta E. അപ്പോൾ E എന്ന് പറയുന്ന എനർജിക്കും E plus delta E എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു എനർജിയും വാല്യൂവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്രത്തോളം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ, എത്രത്തോളം സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്ലോസ്ലി ലൈയിങ് ലെവൽസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ആകെ എണ്ണമാണ് ഡി സിഗ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണം, മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റുകൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഒമേഗ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ കൊണ്ടൊക്കെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയും സിഗ്മ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അതാണ്. അപ്പോൾ ഡി സിഗ്മ എന്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഇത് ഡെൽറ്റ ഇ ഡിഫറൻസ്, എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു റീജിയണിൽ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡി സിഗ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ജി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാത്തമാറ്റിക് യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിഫൈൻഡ് as ഡി സിഗ്മ which is a function of E divided by what? The range of energy. What is the range of energy? Delta E അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് dE. So this is the mathematical definition for what? The density of states. It is the number of states per unit energy range lying between E and unit energy range lying between, if you want, lying between E and E plus dE. You can say that E and E plus dE. So what is d sigma E? It is the number of states lying between E and E plus dE, and dE is the energy range. So this is the way. Therefore, if this is the thing, therefore what will be the number of states? Therefore, what will be the number of states? Number of states in this energy range will be that is d sigma E, right? Number of states is what? D sigma E. On cross multiplying, you will be getting it is equal to GE dE, GE dE, right? So this is the number of states within a small energy range d sigma E. Let me call it as equation number 1 for the time being. Okay, or so you can see that this is a case of number of states. In the case of a continuous energy variation, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജി വേരിയേഷൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി വേരിയേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യൂ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യൂ. സോ ദ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യൂ വാസ് ഡിഫൈൻഡ് as you know for quantum system partition function q is equal to what? Sum over r e raised to minus beta er എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. ഇനി അത് ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? For the case of degenerate states we multiplied by a degeneracy factor gr. ഞാൻ പറഞ്ഞു continuous is the discrete for discrete systems, discrete or quantum systems. ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റത്തിനുള്ള എന്താണ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇങ്ങനെ വരിക. എന്നാൽ എനർജി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റംസ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്? ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം ഹൗ ഡു വി മോഡിഫൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം ഓർ സിസ്റ്റം വിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി വേരിയേഷൻ? ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഈ സമ്മേഷൻ, the summation in the expression for sigma has to be replaced with what? നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ, ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സം ഓവർ ആർ എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക? വി ഗോ ഫോർ വാട്ട് ഇസ് നോൺ as what? The process of what? Integration. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻറ്റിഗ്രേഷനിലേക്ക് നമ്മളതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. മാത്രമല്ല കണ്ടിന്യൂസ് സമ്മേഷനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഒരു ചേഞ്ചും കൂടെ എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീജനറസി ഫാക്ടർ GR ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ GRന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയ ഒന്നുകിൽ GE അല്ലെങ്കിൽ GP. ആൻഡ് സോ യു ഹാവ് ടു ഡു 2 changes. So that is summation has to be replaced with integration, and GR for discrete energy systems has to be replaced with what? G of E or G of P. ഇത് രണ്ടും ഏത് വേണം ഉപയോഗിക്കാം. മൊമെൻറ്റം ആണോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ആണോ സിസ്റ്റത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ G of Eയുടെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ G of Pയുടെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ G of E മാത്രമല്ല അല്ലേ, G of E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? G of E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. കാരണം GR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താ ഉണ്ടാവുക? G of E DE എന്ന് എഴുതണം. G of E DE എന്ന് എഴുതണം. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് G of E DE ആണ്. അപ്പോൾ GRന് തത്തുല്യമായത് G of E DE ആണ്. ഓക്കെ, GRന് തത്തുല്യമായ മറ്റൊന്ന് G of P DP ആണ്. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. So these are the 2 changes that you have to do for a what do you call in the case of a continuous system. Therefore, for continuous system, therefore the partition function will be modified as Q is equal to sum over r ന് പകരം integral from 0 to infinity. നമ്മൾ 0 to infinity എടുക്കുന്ന എല്ലാ എനർജി പോസിബിലിറ്റീസിനും അല്ലേ, കാരണം എനർജി ക്യാൻ വേരി ഫ്രം 0 to infinity നമ്മൾ പറയുന്നത്. 0 to infinity എന്താ വരിക? E raised to GR into GR എന്നുള്ള എന്ത് എടുക്കുക? GE DE എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ, GE DE.
ജി ആറിന് പകരം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജിഇ ഡി ആണ്. ഓർത്തോളുക, ജി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ജി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇ ആർ എനർജിയുള്ള ലെവലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലേ, സെയിം സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ജി ആർ. ഇപ്പോൾ ജി ആർ 3 ട്രിപ്പിൾ ഡീജനറേറ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കിട്ടുക എന്താണ്? ഡി സിഗ്മ ഇ ബൈ ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡി സിഗ്മ ഇ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, അത് ജിഇ ഡി ആണെന്ന് കിട്ടും, അല്ലെ ജി പി ഡി പി ആണെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ജി ഡി കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജി ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഈ ജിഇ ഡി കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഓർക്കുക. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആറിൽ നമുക്ക് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നുണ്ട. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. എന്താ കാരണം? ഓക്കെ, കാരണം ഇ ആർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെതായ ഒരു ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ, ഓക്കെ, പിന്നെ ജി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് കാണാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് എനർജി ഈ വേരിയിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡി ഇ വെച്ച് അല്ല ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എനർജി വെച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു ബി റിമെമ്പേർഡ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. എപ്പോഴും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2നെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഇക്വേഷനുമായിട്ടാണ്? ഈ ഇക്വേഷനുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏത്? Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓവർ ആർ ജി ആർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ. അപ്പോൾ ജി ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? ജിഇ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇൻറ്റു ആണ് ഇവിടെ, ജിഇ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമുക്ക് പലപ്പോഴും എനർജിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതുന്നതിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം, okay, density of states is represented as Gp. So what will be Gp? Gp is similar to d sigma p divided by dp എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. എന്തായിരുന്നു GE? G of E is equal to d sigma of E divided by DE എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എനർജിയുടെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതിയിരുന്നു നേരത്തെ. അതിന് പകരം എന്താണ്? ആ പിക്ചറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക, ഇവിടെ വൈ ആക്സിൽ മൊമെൻറ്റം ആണ്, സോറി, എനർജി എടുത്തതിന് പകരം ഇവിടെ മൊമെൻറ്റം ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കരുതുക. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഓരോ ലെവൽസ്, ഈ ലെവലിന് പി മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, പിന്നെ ഒരു ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ലെവലിന് പി പ്ലസ് ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊമെൻ്റ് ആണുള്ളതെന്ന് കരുതുക. അപ്പം പി മൊമെൻറ്റവും പി പ്ലസ് ഡി പി ഉള്ള ഡി പി ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ആ റേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഡി സിഗ്മ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, so it will be the number of states having momentum lying between P and P plus dP. അതിനാണ് d sigma p എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ പെർ യൂണിറ്റ് മൊമെൻറ്റം, ഓക്കെ, മൊമെൻറ്റം റേഞ്ച് ഡി പി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ജി പി എന്ന് എഴുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ therefore നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? d sigma p, number of states having momentum lying between P and P plus dP എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എഴുതാം? Can you write it by cross multiplying? Can you write this is Gp dP? So let me call to some equation number 4. ഓക്കെ, ജി പി ഡി പി എന്ന് വേണം പറയാൻ പറ്റും. ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് സി ഇറ്റ്സ് ഫോർ ജി പി ഡി പി. ദെയർഫോർ വാട്ട് ബി സിഗ്മ പി? വാട്ട് ഇസ് സിഗ്മ ഓഫ് പി? സിഗ്മ ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫോർ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ടു എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ, ഓക്കെ, സി ഇൻ എ വോളിയം വി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ വാല്യൂ പി. ഓക്കെ, സോ സിഗ്മ പി എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? സിഗ്മ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു see it is given by 1 by h cubed അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കരുതാം. 1 by h cubed into integral p less than or equal to some value of p, capital P or small p you can just use. Okay, then integral d raised to 3p d raised to 3q. സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ d cubed p d cubed q എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 6 ഇതല്ലേ, 1 by h cubed. ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാമല്ലോ. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഫേസ് സ്പേസ് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്കെ മിനിമം വോളിയം ഓഫ് ദ ഫേസ് സെൽ h cubed. ഓക്കെ, ഏതാ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ 0 അല്ലെങ്കിൽ h raised to 3. ഓക്കെ, h raised to 3 എന്നാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ n equal to 1 പാർട്ടിക്കിൾ, സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സി therefore this is equal to nothing but ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി പി അല്ലെ വി ക്യൂ ഇൻറ്റു വി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ. വി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് മൊമെൻറ്റം സ്പേസ്.
അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു മൊമെൻറ്റം പി റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു മൊമെൻറ്റം സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ് പൈ പി ക്യൂബ്ഡ്. നമ്മൾ ഇതേ ഡിസ്കഷന് മുൻപ് ചെയ്തിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്താലും മതിയാവും കേട്ടോ. സോ therefore GP will be equal to, GP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ GPയുടെ ഇക്വേഷൻ, നമ്മൾ എ എന്ന് വിളിക്കട്ടെ. സോ GP will be equal to d/dp ഓഫ് അല്ലേ, d/dp ഓഫ് സിഗ്മ പി. സിഗ്മ പി എന്ന് പറയുന്നത് v/h ക്യൂബ്ഡ് 4 p square dp, sorry 4/3 pi, okay, no 4/3 we can just see, sorry 4/3 pi p cubed എന്ന് എടുക്കാം. ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ. okay, that I am just substituting. okay, 4/3 pi p cubed. So what you can do, you can just take everything as common outside, so it will be v/h cubed is taken outside, then 4/3 pi p cubed ന്റെ എന്താ വരിക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വരിക സി പി ക്യൂബ്ഡിൻ്റെത് സി 3p square എന്ന് വരും. അപ്പം 3 3 ഒരെണ്ണം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും, ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എന്താണ് ഇൻറ്റു 4 p square എന്നാണ് വരിക, 4 p square. So therefore I can say that 4 it will be equal to 4 p square. അപ്പോൾ GP എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. So what is GP? GP is d sigma p by dp. Therefore number of states with momentum, number of states with momentum between p and p plus dp, that is d sigma p. d sigma p എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. d sigma p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ gp into dp ആയിരിക്കും കേട്ടോ, അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ GED എന്ന് എഴുതിയ പോലെ. that is equal to gp dp. and what is gp? I'm writing this is gp, so let me say this is equation number 5. gp is equal to v/h cubed, ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി, v/h cubed 4 p square, that is gp from here into dp. okay, so this is the equation, we say that this is equation number 6. അപ്പോൾ gp dp എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് v/h cubed 4 p square dp എന്ന് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ in terms of this gp dp, the canonical partition function, okay, so in terms of gp dp, the canonical partition function is given by okay, hope you remember. In terms of GEDE, what is the canonical partition function? This is the canonical partition function. The canonical partition function in terms of GEDE is this one. okay, similarly we can write the canonical partition function. Therefore canonical partition function in terms of, for a continuous system, in terms of density of states expressed as a momentum state. okay, GP dp is given by q is equal to, see what will be the thing, for a continuous system it will be integration, instead of sum over r it will be integration, 0 to infinity. momentum values are ranging from 0 to infinity. then e raised to minus beta e എന്നാണ്. ബീറ്റ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന ഒരു നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്ലാസിക്കൽ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളാണെന്ന് എടുക്കുക. അപ്പം p²/2, അപ്പം ബീറ്റ ഇൻറ്റു p²/2 എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, GEDക്ക് പകരം ഇവിടെ ഇത് കൊടുക്കുക, GP dp എന്ന് കൊടുക്കുക. so you can just substitute as GP dp. and remember so this is this is corresponding to which one? This is corresponding to the equation q is equal to integral 0 to infinity e raised to minus beta e GE dE. ഇതാണ് density of states expressed as a function of energy. This is density of states expressed as a function of what? Momentum. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, GP dp എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്തായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. you can write this one as v/h cubed 4 p square dp. അല്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും, 4 v/h cubed p square dp. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ ഇൻ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ, നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് കാനോണിക്കൽ എൻസംബിളിലെ 2 എക്സാമ്പിൾസ്, തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ എന്താണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. സോ വിൽ ബി യൂസിങ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർ എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ. റിമെമ്പർ, ദിസ് ഈസ് ഫോർ എ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ. partition function for partition function. We call this one single particle partition function. Single particle partition function. Partition function. Okay, അപ്പോൾ അതിനെ Q എന്നുള്ളതിന് വേണമെങ്കിൽ Q1 എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ.
ക്യൂ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്കെന്ന് വിളിക്കാം Q1 എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ടേംസിൽ ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, സോ വൈ വി സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതിന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കൂ, സിഗ്മ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സോ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഓൺലി d⁻³ d⁻Q 3n എടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ VQ/H³ h⁻³ അല്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളാണ് എടുത്തത്. സോ ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ വി ഹാവ് ഡൺ ഫോർ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം. n പാർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എല്ലാം h⁻³ എന്നുള്ളടത്തേക്ക് h⁻³ എന്നുള്ള വരും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 4/3 πr³ എന്ന് അതുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വോളിയം ഓഫ് ദ 3n ഡയമെൻഷണൽ ഹൈപ്പർ സ്ഫിയർ എന്നുള്ള മുമ്പ് പഠിച്ച നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ Q1 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൽ നമുക്കൊരു n പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് Q1⁻n എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അതിനെന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസ്കഷനിൽ, പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിസ്കഷനിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഗിബ്സ് പാരഡോക്സിന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിലിറ്റിക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ് വൺ ലേറ്റർ. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് the idea of partition function for degenerate system and the connected thing what is known as density of states for a continuous energy variation. Okay, thank you.